ठीक अच्छे ताले आज क्लास रे आमे आलोचना करवा उपेंद्र भंज विषय रे ठीक अच्छे कौन से रचना कर विषय देखा ताले उपेंद्र भंज पिता होउचंती नीलकंठ भंज जानते भंज जुगर कवि सम्राट भाव में आम जानछन उपेंद्र भंज को ओके तेना मध्य जुगर कवि अटंती ऋतु जुगर कवि तेना पिता हूँ नीलकंठ भंज माता हूँ रत्नवती नाम हूँ उपेंद्र भंज भाई हूँ कुमुद रंजन एवं नलिनी रंजन ओके तेना जेजेबापा हूँ धनंजय भंज एवं मंडा देवी राणी तांकर एवं जन्मस्थान हूँ घुमुसुर तेना आतबल्ल महांती कहते कि उपेंद्र भंजर जन्म जो जीवित समय देइचंती कि 1670 रु 1720 पर्यंत से जीवित थिले तांकर जन्म विवरण विषय कहुता तथ्य तारिणी तरण रथंकर मतरे 1685 ख्रीष्टाब्द से जन्मग्रहण करथिले बोली तारिणी चरण रथ मत देइचंती या सहित डॉक्टर दंडपाणी बेहेरा तांकर पीएचडी संदर्भ में फ्रीडम मूवमेंट इन द स्टेट ऑफ द घुमुसुर इन ओडिशा रे उपेंद्र भंजकर समय सीमा से देइचंदी 1703 रु 1753 बोली से कौन कर उल्लेखन करा जायछि। तेना उपेंद्र भंज पुरी गजपति दिव्यसिंह देवंकर समसामयिक थिले। तेना दिव्यसिंह गजपति दिव्यसिंह समय केबे थिला 1688 रु 1714 ओके तेने रसलेखा काव्य कवि लिखिंट से कथा लिखिं तार प्रमाण स्वरूप दिव्य सिंह गजपति अंक शपथ विंशति शेष दिन शेष एहु गीत देशे देश हेउ ख्यात मोहु ए रसिक चित्त हरिहर करंतु एमंत हे ताले से रसलेखार से कथा कहते कि दिव्य सिंह गजपति अंक शपथ विंशति यही गीत कौन होता शेष होता रसलेखा आम जानी ये पुरी गजपति दिव्यसिंह देव समय हूँ 1688 रु 1714 ताले यही समय मध्य कौन होते समसामय कहीपर आम उपेंद्र भंज को तेणु उपेंद्र भंज रसलेखा समाप्त होला बेले गजपति दिव्यसिंह देव सप्तविंशति अंक ता 23/8/1710 शेष हो कहुए तेणु रसलेखा काव्यटी 1710 ख्रीष्टाब्दर समाप्त हो ग्रहण कर ओके ताले उपेंद्र भंज तांकर पितामह धनंजय भंज राजनीति काल पाटकुमार नाम से परिचित थिले पाटकुमार नाम से परिचय थिले एवं धनंजय भंजकर तांकर प्रमुख 5 गोटी काव्य रही जोटा कि आम देखा पुराण काव्य रही काल्पनिक काव्य रही जमीती इच्छापति काव्य रही अनंग रेखा त्रिपुर मोहिनी मदन मंजरी श्रीराम विलास है 5 गोटी काव्य तांकर जो पितामह रही जो जेजेबापा रही धनवंती उपेंद्र भंजकर जेजेबापा से होती धनंजय भंज ओके ताने 5 गोटी काव्य रही तेणु उपेंद्र भंज बाणपुर राजा अच्युत श्रीहरिचंदन राय कन्या को प्रथम विवाह करते एहांकर नाम था लावण्य निधि तेणु जो उपेंद्र भंज जो प्रथम जो विवाह करते दुईटा विवाह करते प्रथम विवाह स्त्री ना हूँ लावण्य निधि थिला बोली आतबल्ल महांती उल्लेखन कर ओके तेणु बाणपुर राजजमा नाम कस्तूरिका बोली थे से आउ जड़े आलोचक कहते कि बाणपुर राजजमा नाम कस्तूरिका थिला बोली नाट्यकार देवेंद्र सिंह उल्लेखन कर तेणु उपेंद्र भंज द्वितीय पत्नी रूप से नवदुर्ग राजजमा को विवाह करते नाम था मालविका तेणु ये से कथा कहते रसिकहार बड़ी अष्टम छांदे से लिखिं राजा को हेबार राजा भ्रष्ट युवा को हेबार पत्नी कष्ट कहे उपइंद्र भंज वीरबर एथु बड़ी नाई आन कष्ट तेने ये जो वीरबर भंज वीरबर उपाधि है रसिकहार बड़ी उपेंद्र भंज निजक वीरबर से वीरबर उपाधि प्राप्त हो सारी निजक वीरबर बोली तेणु उपेंद्र भंज माड़ीसाई ग्राम श्री गतीश्वर महादेव पश्चिम दिगरे अवस्थित थिबा खमार कोठी रे उपेंद्र भंज अवस्थान करुथिले
ତେଣୁ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗତିସ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରମାନନ୍ଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁଜୁରାଟୀ ସାଧୁ ବାବାଜୀ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାବାଜୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ରାମ ତାରକା ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ କର, ତମେ ଅପୂର୍ବ କବିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ନୀଳାମ୍ବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ କାନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନବରତ ଜପ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାହା ଥିଲା ଓଂ ରାମାୟ ନମଃ। ତେଣୁ ଛାନ୍ଦଭୂଷଣରେ ସେଇ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାରକା ମନ୍ତ୍ର ନାମ ଯାହାର ତ୍ରାଣ ସେଇ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜର। ହେଲା, ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାରକା ମନ୍ତ୍ର ପରସାଦେ ମୋହର କବି ପଣ ଉଦେ। ଓକେ, ତେଣୁ ତାରକା ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କବିତ୍ୱ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉପାଧି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତାହେଲେ ସେ ଅନେକ ଉପାଧି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ରଚନାର ଲେଖା ଯୋଗୁଁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନବଦୁର୍ଗ ରାଜଦରବାରରୁ ସେ ବୀରବର ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସିଂହ ମାନ୍ଧାତା ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କବିତ୍ୱ ଏବଂ କାବ୍ୟ ସାଧନା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସାରସ୍ୱତ ଉପାଧି, ଯେଉଁ ବୀରବର ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରସିକ ହାରାବଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଏଠିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରସିକ ହାରାବଳୀରେ ମଧ୍ୟ ବୀରବର ଉପାଧି ଲେଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ବୀରବର ଉପାଧି ରସିକ ହାରାବଳୀ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବୀରବର ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରସିକ ହାରାବଳୀ ପଦବୀ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ରଚନା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟ ହେଲା, ରସିକ ହାରାବଳୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ଗୀତା ବିଧାନ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏଇ ବୀରବର ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ରହୁଛି ମଙ୍ଗରାଜ ଉପାଧି। ତେଣୁ ଏହି ଉପାଧିଟି ସେ ପୁରୀ ରାଜଦରବାରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଭାବବତୀ, ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣ, କୁଞ୍ଜ ବିହାର, ରସ ପଞ୍ଚକ, ଯମକରାଜ ଚୌତିସା, ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୋଦୟ ଏହିସବୁ କାବ୍ୟରେ ସେ ମଙ୍ଗରାଜ ପଦବୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେତେକ ରଚନାରେ ନିଜକୁ କବି କୁଳଚନ୍ଦ୍ର, ସୁକବି, ମହୀପତି, ନୃପତି, ନୃପବର, କବି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭଣିତାମାନ ରହିଥିବା ବହି ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହେଲା, ତେଣୁ ଜୟପୁର ରାଜା ସାର୍ ବିକ୍ରମଦେବ ବର୍ମା ଯେପରି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତେଣୁ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଥିଲେ ନୈସର୍ଗିକ କବି ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ରଚନାରେ ରସ ପଞ୍ଚକରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କୋଶାଭିଧାନ ସାକ୍ଷାତ ଜନ, କବିତ୍ୱ ଛନ୍ଦ ବନ୍ଧେ କେ ସମାନ, କଥିତ କୀର୍ତ୍ତି ଗୀତେ ଏମିତି, କାଳିଦାସ ବୀଣା ପରାୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୋଦୟ କାବ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ କାବ୍ୟ କବିତା ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଚିତ୍ରକାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ହଣ୍ଟର ସାହେବ 1872 ମସିହାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଭଞ୍ଜଙ୍କର 43 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକର ନାମ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ସେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୀତିକା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା 6 ବହି, ଗାହା, ଦୋହା, ଚୌତିସା, ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣ, ଚୌପଦୀ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ଅବନା ରସତରଙ୍ଗ, ବ୍ରଜଲୀଳା, ରାମଲୀଳାମୃତ, କୁଞ୍ଜ ବିହାର, ରାହସ ଲୀଳା, କଳା କୌତୁକ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। ହେଲା, ଏସବୁ ପୌରାଣିକ। କାଳ୍ପନିକ ମଧ୍ୟରେ ତମ ରହିଛି କ'ଣ? କାଳ୍ପନିକ ମଧ୍ୟରେ ହେମମଞ୍ଜରୀ, ଚିତ୍ରଲେଖା, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ରସଲେଖା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, କାମକଳା, ମନୋରମା, ପ୍ରେମଲତା, ଭାବବତୀ, ମୁକ୍ତାବତୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ରସିକ ହାରାବଳୀ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୈଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ, ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ଚନ୍ଦ୍ରରେଖା, ଇଚ୍ଛାବତୀ, କଳାବତୀ, ଶଶୀ ରେଖା। ଓକେ,
ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଶୋଭାବତୀ ଏବଂ ରସମଞ୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ, ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ଏବଂ ରସପଞ୍ଚକ। ଅଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ବିବିଧ ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ତମର ଆଉ ବିବିଧ ରଚନାରେ ଷଡ଼ଋତୁ ରହିବ, ଗୀତା ବିଧାନ ରହିଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି।